अकाल की कब चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो सिख विरसा सिख विरसा जान है साडी इस नूं सारे प्यार करो गुरुआं अते शहीदां दा तुसीं सारे ही सत्कार करो सब तेरी वड्याई कोई नाहू ना जाने मेरा आद गुरु है ना मैं जुगाद गुरु है ना मैं वो सतगुरु है ना मैं श्री गुरुदेव ना मैं .3 FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 11 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 552 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2021 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो प्राण के बचैया दूध
पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। मानी महामान हो, मानी महामान हो, मानी महामान हो, मानी महामान हो के दो मानी महामान हो, मानी महामान हो के दो मानी महामान हो, मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो। के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अद्वैत अवतार हो। विद्या के जगत तमाशा देखने आया जगत तमाशा देखने आया जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा, आयो जगत तमाशा देखने आयो, जगत तमाशा देखने आयो, जगत तमाशा। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया
के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। मानी महामान हो, मानी महामान हो, मानी महामान हो, मानी महामान हो, के दो मानी महामान हो, मानी महामान हो, के दो मानी महामान हो, मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो। के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो। विद्या के ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜਤੇ ਅਦਕਾਈ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ।
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜਤੇ ਅਦਕਾਈ ਰਹਾਉ ਬਾਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹ ਗਰੇਹ ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਨਾਹਿ ਤੇਰੋ ਕਾਲ ਅਵਦ ਆਈ ਅਜਾ ਮਲ ਗਜ ਗਨ ਕਾ ਪਾਤਿਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ ਤੇਉ ਉਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨ ਭਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਈ ਤਾਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬੇਦਨ ਖੇਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ ਤਾਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬੇਦਨ ਖੇਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜ ਤੇ ਅਦਕਾਈ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹੁਟੀ, ਪੁੱਤਰ, ਸਰੀਰ, ਘਰ, ਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ, ਗੱਜ, ਗਨਿਕਾ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੇ ਸੱਜਣ, ਤੂੰ ਸੂਰ, ਕੁੱਤੇ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਹੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 692 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਪਾ ਕਾਹੇ ਗੋ ਮਾਰੇ, ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ। ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਸਾਜਨ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ,
करवट भला ना करवट तेरी लाग गले सुना बिनती मेरी लाग गले सुना बिनती मेरी हो वारी मुख फेर प्यारे हो वारी मुख फेर प्यारे जो तन चीरे अंगना मोरो जो तन चीरे अंगना मोरो पिंड पर प्रीत न तोरो हम तुम बीच पयो नहीं कोई हम तुम बीच पयो नहीं कोई हम तुम बीच सेज बिछाई कंत गो किया हबसगार सेज बिछाई कंत गो किया हब सिंगार इति मंझना समावये जे गल पहरा हार हम तुम बीच भयो नहीं कोई हम तुम बीच भयो नहीं कोई तुम्हें सो कंत नर हम सोई कहत कबीर सुनो रे लोई कहत कबीर सुनो रे लोई सुनो रे लोई सुनो रे लोई कहत कबीर सुनो रे लोई कहता कबीर सुनो रे लोई सुनो रे लोई रे लोई कहत कबीर सुनो रे लोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत न होई अब तुमरी प्रतीत न होई हो वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे गो मारे हो
ਹਵਾਰੀ ਮੁਖ ਵੇਰ ਪਿਆਰੇ ਹਵਾਰੀ 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 ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਡਿਵੋਟੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, one universal creator God by the grace of the true Guru. Remember the Lord, remember the Lord, remember the Lord in meditation. O siblings of destiny, without remembering the Lord's name in meditation, a great many are drowned. Pause. Your spouse, children, body, house, and possessions. You think these will give you peace, but none of these shall be yours. When the time of death comes, Ajamal the elephant and the Ganka prostitute committed many sins, but still they crossed over the world ocean by chanting the Lord's name. You have wandered in reincarnations as pigs and dogs. Did you feel no shame? Forsaking the ambrosial name of the Lord, why do you eat poison? Abandon your doubts about do's and don'ts, and take to the Lord's name. By Guru's grace, O servant Kabir, love the Lord. ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਪਦੇ ਪੜਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਮਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ, ਜਪ ਮਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ, ਜਗ ਜੀਵਨੋ ਮਨ ਲਾਗੀ
रावत जप मन जगन्नाथ जगदीश्वरो जप मन जगन्नाथ जगदीश्वरो हर की उपमा अनक 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 गुण गावत हर की उपमा अनक 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 गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादिक तब गुण स्वामी गणन न जात हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हरे स्वामी तू हर बेअंत तू हरे बेअंत तू हर बेअंत तू हरे स्वामी तू आपे ही जाने अपनी बात तू आपे ही जाने अपनी बात जप मन जगन्नाथ जगदीश्वरो जप मन जगन्नाथ जगदीश्वरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी मैं हार 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 टेक साब प्रीत लागी मैं हार 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 टेक साब दिन से साब रावत जप मन जगन्नाथ जगदीश्वरो जप मन जगन्नाथ जगदीश्वरो हर कै निकट हर कै निकट निकट हर निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगाते
ਜਪ ਮਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨੋ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਮੈਂ ਹਾਰ 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 ਟੇਕ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਮੈਂ ਹਾਰ 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 ਟੇਕ ਸਭ ਦਿਨ ਸੇ ਸਭ ਰਾਤ ਜਪ ਮਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ ਜਪ ਮਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ ਜਪ ਮਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਰਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਸੜਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਫ ਜੀ ਕਰੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਅਨੁਸਾਰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਾਵਾਕਫੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ ਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਨ ਐਸੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ 2। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ
ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ ਕੰਗਾਲ ਬਿਲਕਦੀ ਤੇ ਤਰਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚਾਬੀ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੁਕੰਮਲ, ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਖੀ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਘੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਢੂੰਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੱਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਟੱਪਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਤਨ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੁਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖੇ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਰਾ, ਜਿयो ਹਮਾਰਾ ਜਿयो ਦੇਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਂਧੇ, ਨਾ ਉਸ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਮੈਲਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਦ ਕੈਲਾ। ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਸੋਚਾ, ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ, ਨਾ ਉਸ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ। ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਉਹੀ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਭੰਗਾ, ਹਮ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਗ 391। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਲੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਦਮੀ
ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੱਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਹ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚ ਰਹਿ, ਤਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮ ਖੋਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, In revelation of oneness, the coexistence of God and man, there is no thought that in any sense man is God. Man is never God, but spiritual man made God's likeness reflects God. Man is created, not the creator. Man is effect, never cause. Man is derivative, not the original. Man is the outcome, the emanation, not the source. Man is manifestation of infinite mind, not infinitude of mind itself. Man is God's inseparable expression of himself. Always the expression, but never the original, which alone is God. Thus the infinity of divine oneness, God and man coexist. God being God and man his reflection being man. Oneness means that which can never be disjoined, the same in quality, the same in consciousness, the same in inseparable existence. In this oneness with the divine mind, Jesus found the reaction, his assertion, there must all mankind find it. ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਖਮੇਰੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਖਮੇਰੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਖਮੇਰੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਪਨਤ ਨਾਨਕ
शरण प्रभ तेरी, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की। सगल मनोरथ पाए मीता, सगल मनोरथ पाए मीता, चरण कमल स्यों लाए चीता, चरण कमल लाए जीता, चरण कमल सो लाए जीता, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की। हाँ बलहारी जो प्रभु ते आवत, हाँ बलहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत, जलन बुझै हर हर गुण गावत, जलन बुझै हर हर गुण गावत, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की। सफल जन्म होवत वड पागी, सफल जन्म होवत वड पागी, साध संग राम लिव लागी, साध संग राम लिव लागी, साध संग राम लिव लागी, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की मन प्यास मेरी, हर दर्शन की।
ਮਤ ਪਤ ਤਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ ਮਤ ਪਤ ਤਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 97.3 FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਦਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਨ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਸਮਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਭਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਰਧ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਰਤ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 30-35 ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੈਸੇ ਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਆਤਮਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ, ਜੀਓ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, सतगुर टाक लिया, टाक लिया होए पापी पड़ता, सतगुर टाक लिया, टाक लिया मोहे पापी बड़दा, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया। टाकन हारे प्रभु हमारे, टाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, जी प्राण सुख दाते, अबनासी अवगत स्वामी, अबनासी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते, पूरन पुरख विदाते, पूरन पुरख विदाते, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया, सतगुर टाक लिया, टाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर टाक लिया, टाक लिया मोहे पापी पड़दा, टाक लिया मोहे पापी पड़दा, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया। उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी, उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, कौन कहे तू कद का, नानक दास ताकै बलिहारी, नानक
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਿਮ ਕਾ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਿਮ ਕਾ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਿਮ ਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ 330 ਅੰਗ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ there is one soul and it pervades all bodies। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹਨ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪਰ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਣ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਜੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਲੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਹਵਾ ਸਭ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਉ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਉ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਿਖਰੀ ਜੀਓ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਿਖਰੀ ਜੀਓ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ।
जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ। जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ। छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ। छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ। फिर लपटाओ। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा करुणापते। तेरे हर गुण गाओ। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा। नानक की प्रभु बेनती साध संग समाओ। नानक की प्रभु बेनती साध संग समाओ। साध संग समाओ। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा करुणापते। तेरे हर गुण गाओ। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा करुणापते। तेरे हर गुण गाओ। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा करुणापते। करहो कृपा। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ?
ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਜਾਂ ਰੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੁੱਝੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਜੜ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਜੀਵ ਜੋ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਜੜ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਜੀਵ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਰਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਹਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲ, ਸਲਾਈ, ਤਕਲਾ, ਐਰਨ, ਹਥੌੜਾ, ਸੰਨੀ, ਛੁਰੀ ਸਭ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਨ ਇੱਕੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸਭ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀਵ ਹਨ।
ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਿਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਰਿਆ ਜੀਵ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣਦੇ। ਜੀਵ ਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣਦੀ। ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਸਾਂ ਸੁਗੰਧ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਖਾਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਕੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਜੀਵ ਸਕੋਪਤ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਰਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਫੁਰਨੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਅਫੁਰ ਵਿਖੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਫੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਕੋਪਤ ਜੋ ਅਫੁਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਜੋ ਅਫੁਰ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਰਚ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਲਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਅਣਜਾਣਨਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਜਾਣਨਾ ਅਣਜਾਣਨਾ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਜੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਣਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪਰਸਕੋਪਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਅਣਜਾਣਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਾ ਹੀ ਕਰਮ ਉਹ ਇੰਦਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਜੀਭ, ਨਾਸਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾ, ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਆਵੈ ਕਾਂ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਆਵੈ ਕਾਂ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾ, ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬੁਲਾਏ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬੁਲਾਏ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ
सागर तेई जल तारे विक्रम सागर तेई जल तारे नानक जाको नदर करे नानक जाको नदर करे नानक जाको नदर करे भज मन मेरे एको नाम 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 जी तेरे के आएगा जी तेरे के आएगा भज मन मेरे एको नाम 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 ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ। जन्म जन्म पर मत फिरियो, मिटियो न जम को त्रास। कहो नानक हर पज मना, निरपय पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहियो, मिटियो ना मन को मान। दुर्मत स्यो नानक भगियो, राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद पुन, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। करनो हो तो सोना कियो, परियो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रयो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र जियो, छाडित नाहिन पीत। नर चाहत कछ और की औरे
यत्न बहुत सुख के किए